क्लास 12वीं वालिਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੱਲ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 80 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆਣਾ ਵਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਰੀਡਿੰਗ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ 16 ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ठीक है, क्योंकि इस पढ़न तो बाद ही तुम थले दिते क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। आई होप दोस्तों तुम इसको पढ़ लिया होना। तो दोस्तों चलो सब तो पहला प्रश्न की है कि वट इज़ द मेजर काउज ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी कि दोस्तों अन्नेपन का मुख्य कारण की है। ठीक है, ओल्ड एज, कटरैक्ट, एक्सपोजर टू सन रेज या ऑल द ऑप्शनस। तो दोस्तों देखो ओल्ड एज का मतलब कि होंदा बुढ़ापा, तो कटरैक्ट का मतलब दोस्तों इतने मोतियां वा। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कटरैक्ट। ठीक है जी, तो उस तो बाद दोस्तों अपना कटरैक्ट अफेक्ट्स द डैश। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आइज़। ठीक है जी, यानी कि अखां। अगे है दोस्तों मतलब यदा मतलब यही है कि मोतिया बिंदु को प्रभावित करता है। ठीक है जी, तो अगे है दोस्तों फाइंड द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ऑब्स्ट्रक्ट फ्रॉम द पैसेज, यानी कि दोस्तों बिंदु तो जोड़ा है वह ये यही है कि बिंदु तो अड़चन शब्द का विपरीत शब्द लभो। ठीक है जी, तो दोस्तों देखो इसका जोड़ा है राइट आंसर की बनेगा। तो देख सकते हो दोस्तों इसका जोड़ा है राइट आंसर इतने जोड़ा इन्होंने टिक लाया है वह है दोस्तों हैरी, हाँ जी, हेरेडिटरी डिफैक्ट, आई इंजरीज एंड जोड़ा है ओल्ड एज इतने टिक लाया हुआ वा। ठीक है जी, तो उस तो बाद दोस्तों इसका मतलब की होया, इसका मतलब ये होया दोस्तों कि मोतियाबिंद के गठन लई किहड़े जिहड़े है कारक जिम्मेवार ने। तो दोस्तों इसका जोड़ा है वा आंसर आ जाएगा हेरिडिटी, यानी कि खानदानी नुक्स, अखां दियां सट्टां ते बुढ़ापा। ठीक है जी, ये इसका जोड़ा है राइट आंसर हो जाएगा। तो उस तो बाद दोस्तों जो गल करिए अगला प्रश्न की है अपना कि भाई विच टाइप ऑफ कैंसर इज़ काउज्ड बाय अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। ठीक है जी, तो इसका आंसर है दोस्तों देख सकते हो। तो दोस्तों इसका ये मतलब है कि अल्ट्रा वायलेट किरणा कारण किस किस्म का कैंसर होंदा है। तो दोस्तों स्किन कैंसर, यानी कि दोस्तों चमड़ी का कैंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीनस दैट थ्रो विच लाइट कैन एट एंटर, यानी कि दोस्तों इसका आ जाएगा ओपेक, यानी कि ठीक है हवाले विचों शब्द लभो जिसका अर्थ वो जिस राही दोस्तों प्रकाश नहीं हो सकता। तो दोस्तों वो आएगा ओपेक, यानी कि धुंधला। अगला अपना प्रश्न है दोस्तों वाई डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपैक इन ओल्ड एज, यानी कि दोस्तों बुढ़ापे विच अखां दियां लेंस का धुंधला क्यों हो जाता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर असी लभ्या होया है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखते हैं। हाँ जी, तो ये असी लभ के रखा होया बस सारे ही आंसर असी लभे हुए हैं। वीडियो में लाइक कर दिओ, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है हर एक क्वेश्चन का आंसर लभण दे विच। सॉरी इत्थे नहीं, इत्थे ही है, ये थले ही आ। हाँ जी, तो आह वाला सीगा, वेट करो दोस्तों थले चलते हैं आप। हाँ जी दोस्तों आह वाला क्वेश्चन सीगा अपना, एक बार मिला लो कि यही क्वेश्चन सी कि नहीं, देख लो एक बार आप मिला लेने। हाँ जी, तो हाँ जी केड़ा क्वेश्चन सीगा इत्थे, वेट दोस्तों इत्थे देख लेने आप एक बार, मिलाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कई बार इधर उधर हो जाती है मिसटेक। तो देखो हाँ जी दोस्तों आही क्वेश्चन है ना अपना वाई डज द लेंस ऑफ द आई बिकम ओपेक इन ओल्ड एज। ठीक है जी, तो इसका आंसर जिमें कि तुसीं यहाँ देख सकते हो की है द लेंस ऑफ द आई हार्डनेस एंड लूजिज इट ट्रांसपेरेंसी। ठीक है जी, तो इसका आंसर यह हो जाए, यानी कि दोस्तों इसका यही मतलब है कि अखां दे लेंस सख्त हो जाते हैं अते अपनी पारदर्शिता गवा देंदे हैं। ठीक है जी, तो हुण अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न की है, तो देख सकते हो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना कि हाउ डज जोड़ा है वा कटरैक्ट अफेक्ट इट विक्टम अल्टीमेटली। ठीक है जी, तो इसका की मतलब होया, इसका यही मतलब होया कि बई जोड़ा है वा कि आखिरकार मोतियाबिंद अपने पीड़ित नूं किवें प्रभावित करता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर भी आप देख लेने, इसका आंसर भी आप लभ्या होया है आ रहा कि हाउ डज कटरैक्ट अफेक्ट जोड़ा है विक्टम अल्टीमेटली। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों कि भाई मे लीड टू कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, यानी कि दोस्तों ठीक है पूरा नुकसान हो सकता है दर्शन का। ठीक है, दर्शन का पूरा नुकसान हो सकता है, इस तरह इन्होंने लिखा हुआ वा। तो अगे है दोस्तों अपना प्रश्न अगला कि विच पार्ट ऑफ द आई इज़ डैमेज ड्यू टू कटरैक्ट। ठीक है जी, तो इसका जोड़ा है आंसर सानू नहीं लभ्या ड्यू टू कटरैक्ट का, जिवें कि तुसीं देख सकते हो इसका आंसर सानू नहीं लभ्या। अगर तुहानू इसका आंसर पता है ठीक है जी, तो इसका आंसर तुसीं कमेंट बॉक्स के दस देना वा। अगला प्रश्न है कि हाउ इज़ जोड़ा है स्मोकिंग। ठीक है जी, हाउ इज़ स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर देख सकते हैं दोस्तों द डिवेलपमेंट ऑफ कटरैक्ट। ठीक है जी, तो की मतलब होया इहदा, तो दोस्तों इसका यही मतलब आ
ਕਿ ਵੀ ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਿਗਰਟਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆ ਵਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਮੋਕ ਵੈਨ ਇਨਹੇਲਡ ਕੈਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, a substance that damages eye and causes internal harm to the eye। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੋਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਮੋਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੂੰਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਸੇਜ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਸੇਜ ਹੈ, ਰੀਡ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਨ ਦਾ ਰਿਵਰਸਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਓਵਰ ਹੀਟਿੰਗ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਡਸ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਫੋਰ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਫੋਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਈਅਰਸ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ CBI ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ, ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਕਨੋਮੀ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਸਪੋਸਡ ਟੂ ਦਾ ਹੈਵੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਟੂ ਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਇਨਟੂ ਥਰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕਨੋਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੌਣ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਸੁਟੇਬਲ ਵਰਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਪੈਸੇਜ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਰਡ ਫਰੋਮ ਆ ਲੋਟਸ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ ਲੋਟਸ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈ ਮੈਚ ਦਾ ਵਰਡਸ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਫੇਸ, ਅਤੇ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ਡ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਵਨ ਹੂ ਲੁਕਸ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਅ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਊਟਕਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਸੈਕਸ਼ਨ B ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪ੍ਰੈਸੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਅ ਪ੍ਰੈਸੀ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਵਰਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ 4-5 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਹੈਡਿੰਗ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਖੁਦ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਲੈਂਡ ਆਫ 5 ਰਿਵਰਸ, ਇਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵਰਡਿੰਗ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਸਿਰਲੇਖ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 4-5 ਲਾਈਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਟੈਂਪਟ ਐਨੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਯੂ ਆਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਰ ਟੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਯੋਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਫੋਰ ਅ ਪਾਰਕ ਫੋਰ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ ਯੋਰ ਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਬਈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਅ ਪਾਰਕ ਫੋਰ ਅ ਚਿਲਡਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ 11 ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਮੋਗਾ ਅਕਤੂਬਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪਾਰਕ ਫॉर चिल्ड्रन। सर आई ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द सिटी रिक्वेस्ट यू टू प्रोवाइड अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द सिटी। आई होप विल फुलफिल दिस लॉन्ग फैल्ट डिमांड। यानी कि दोस्तों ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਓਲਡ ਟਾਊਨ ਵਿਦ ਦ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਨਿਊ ਟਾਊਨਸ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਔਨ ਨਿਊ ਲਾਈਨਸ, ਦਿਸ ਟਾਊਨ ਰਿਮੇਨਸ ਓਲਡ fashioned as it does not enjoy modern amenities of life. Children have no place to go to, and so they keep playing in narrow city lanes and roads. This obstructs traffic and sometimes lead to the accident। यानी कि दोस्तों यही है कि भाई
ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਇਜ਼ said to be a formative period in the life of a person. Children are future citizen of the country. They should be allowed to develop both physical and mentally. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਟ ਦੇਅਰਫੋਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਦੈਟ ਦੇ ਗੈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਂਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫॉर देयर ਗਰੋਥ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਦੈਟ ਪਾਰਕ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। देयर इज़ अ लार्ज पीस ऑफ लैंड लाइंग वैकेंट ਨੀਅਰ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਅਕਵਾਇਰਡ ਫॉर द पर्पस it will fulfill the need of the children of this city. You will earn the graduate of the pupil if early steps are taken for providing a park for a children। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਯੂਰ ਫੇਥਫੁਲੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਗਲੀ ਲੈਟਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਲੈਟਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਲੈਟਰ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਲੈਟਰ ਆਪਣੀ। ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਿਲਡਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਯੂਰ ਸਕੂਲ ਰਿਕੁਐਸਟਿੰਗ ਹਿਮ ਫॉर ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋ ਫਰੋਮ ਸਰੀਤਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੰਬਰ 56 ਕਾਰਬਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਸੈਕਟਰ 11 ਪਾਣੀਪਤ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹਾਈਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਾਣੀਪਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡਮ। ਅਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर द ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਈਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾफ़ੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਸਰੀਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਕਲਾਸ 8th। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸਰੀਤਾ ਹਾਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਈ ਰਿਸੀਵ ਅ ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਕੂਲ ਟੂ ਪੇ ਦਾ ਫਾਈਨ ਫॉर ਨਾਟ ਪੇਇੰਗ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਫੀਸ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਬਰਿੰਗ ਯੋਰ ਕਾਇੰਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਟੂ ਮਾਈ ਫਾਈਨ ਇਸ਼ੂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੇ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਨ ਪੰਕਚੁਅਲ ਟੂ ਕਲਾਸ ਐਂਡ ਸਕੋਰ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮਾਰਕਸ ਇਨ ਆਲ ਮਾਈ ਟਰਮ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਫਸਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਕਲਾਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਫॉर द ਲਾਸਟ 2 ਟਰਮਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CRB ਹਾਂ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਪਣਾ CRB ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਪੇ ਮਾਈ ਟਰਮ ਫੀਸ ਔਨ ਟਾਈਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਦਾ ਸਿਟੀ ਫॉर ਅ ਵੀਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੀਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਈ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫੋਰਮ ਮਾਈ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋ ਆਈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਟੂ ਰੇਮਿਟ ਮਾਈ ਫਾਈਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹੀ ਆ
कि मैं अपने क्लास टीचर ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯੂਅਰ ਸਿੰਸਰਲੀ ਯੂਅਰ ਓਬੀਡੈਂਟਲੀ ਆਪਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੀਤਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਅਟੈਂਪਟ ਐਨੀ ਵਨ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਕਲੇਅਰ ਡੈਡ ਨਿਊਬਰਨ ਫਾਊਂਡ ਅਲਾਈਵ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂ ਆਰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਯੂ ਆਰ ਰੋਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਐਨ ਈਮੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਫੋਰ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਸਰਮਨੀ ਆਫ ਯੂਰ ਨਿਊ ਆਫਿਸ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਆਹੀ ਈਮੇਲ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਨਿਊ ਸਰਮਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਈਮੇਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਡੀਅਰ ਅਹਿਮਦ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ, ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਟੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਿਸ ਮੇਲ ਟੂ ਯੂ ਇਨਵਾਈਟ ਯੂ ਫੋਰ ਐਨ ਓਪਨਿੰਗ ਸਰਮਨੀ ਆਫ ਮਾਈ ਨਿਊ ਆਫਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ, ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਆਫਿਸ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਈਮੇਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਟ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਟਸ been a quite while since I met you and I would love you to honor my being a guest to this opening ceremony. I know you are quite busy, but if you could take out the time, it would mean the world to me. The ceremony is on 20 July 2019, 3 days from now, Monday. Looking forward to seeing you. Give my regards to your ਪੇਰੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ, 20 ਜੁਲਾਈ 2019 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਅਰ ਸਿੰਸਰਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੌਖਾ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸ਼ੀ ਫੋਰਗਟ ਹਰ ਪਰਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਡੋਂਟ ਕਿਲ ਐਨੀਮਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪਿਚ ਡਾਰਕ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਧਰ, ਡੋਂਟ ਕਿਲ ਐਨੀਮਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪਿਚ ਡਾਰਕ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਫੋਰਗਟ ਹਰ ਪਰਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਓ, ਉਹ ਟੇੜੀ ਖੀਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੈਟ ਯੂ ਲੀਵ ਇਨ ਅ ਰੈਂਟਡ ਹਾਊਸ, ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਅ ਫਨ ਆਫ ਦਾ ਪੂਅਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕਰੁਕਟ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ US ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਡੈਸ਼ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਮਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦਾ ਕੈਟ ਡਰੰਕ ਆਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਾ ਕੈਟ ਡਰਿੰਕ ਆਲ ਮੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਆਏਗਾ। ਦਾ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਊ ਡੈਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੂਡੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ, ਮੈਨੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਡ, ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਗਿਵਨ ਇਨ ਬਰੈਕਟਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਡੈਸ਼ ਡਾਂਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸਤੋ ਡਾਂਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਪੈਸ਼ਨ, ਵੀ ਈਟ ਡੈਸ਼ ਲਾਈਵ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੱਸਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਰੀਰਾਈਟ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਰਾਈਟ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫਟਰ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਟੂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਯੰਗ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਅਲੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਯੰਗ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਅਲੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਚੇਂਜ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋ ਇਜ਼
ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਫਲਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦੈਨ ਐਨੀ ਅਦਰ ਫਲਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਨਟੂ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ। ਮਾਈ ਮਦਰ ਬੇਕ ਟੇਸਟੀ ਕੇਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਟ, ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਇੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਮਾਈ ਮਦਰ ਬੇਕਸ ਅ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਕੇਕ ਜਾਂ ਟੇਸਟੀ ਕੇਕ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੇਕ ਇਜ਼ ਬੇਕਡ ਬਾਈ ਮਾਈ ਮਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਦੇ ਆਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹਿੰਦੀ ਸੌਂਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਸੌਂਗ ਇਜ਼ ਬਿੰਗ ਸੰਗ ਬਾਏ ਦੈਮ। ਆ ਹਿੰਦੀ ਸੌਂਗ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ ਸੌਂਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਆ ਹਿੰਦੀ ਸੌਂਗ ਇਜ਼ ਬਿੰਗ ਸੰਗ ਬਾਏ ਦੈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਵਗੈਰਾ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਨਟੂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ। ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਆਈ ਐਮ ਇਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਡ ਟੂ ਮੀ ਆਈ ਐਮ ਇਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆਇਆ ਵਾ ਆਨਸਰ, ਇਹਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਆਨਸਰ, ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਦਾ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਐਂਡ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਐਂਡਡ ਫਰੂਟਲੈਸਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡਡ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫਰੂਟਲੈਸਲੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਸਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ ਪੇਰੈਂਟ ਟੀਚਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਨੇਮ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿੰਗ ਲਾਈਵ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਆ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿੰਗ ਲਾਈਵ, ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਕੌਣ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਰਨਾਰਡ, ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਰਨਾਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਨ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿੰਗ ਲਾਈਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣਾ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਾਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਇਨ 1913। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ USA। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਾਜ਼ ਕੀ ਆ ਵਾ, ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ, ਹਾਊ ਓਲਡ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਵੈਨ ਹਰ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਆਹ ਹਾਊ ਓਲਡ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਵੈਨ ਹਰ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਜ਼ ਪਬਲਿਸ਼ਡ। ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁੱਕਾ ਕੀ ਲਾਵਾਂ, ਯਾਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਔਚਮਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਕਿਊਨ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰਕਿਊਨ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਰਕਿਊਨ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਿ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਬਾਰਬਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਮੁਲਕ ਰਾਜ ਆਨੰਦ, ਬਾਰਬਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਲੇਜ ਵਾਜ਼ 3 ਮੀਲਸ ਫਰੋਮ ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਤਾਂ ਟਰੂ ਆ ਫਾਲਸ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਾਲਸ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ 4 ਮੀਲ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ 3 ਮੀਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ, ਡੈਸ਼ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਡੇ ਫॉर ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਡੇ ਫॉर ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਖਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਫਰੇਮ ਵਰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਫਰੇਮ ਵਰਕਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ, ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਫਰੇਮ ਵਰਕਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਦੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਨਰ ਆਫ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਫਰੇਮ ਵਰਕਸ ਵਾਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਦੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੀਡ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਲਾਈਨਸ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੈਟ ਫੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੈਂਜਾ।
ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਿਲ ਦਾ ਲਿਟਲ ਵਨਸ ਵੇਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਥੱਕ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਥੱਕ ਗਏ। नो मोर कैन बी मैरी, कोई ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। द सन डज डिसेंड, यानी कि दोस्तों सूरज उतरता है। एंड आवर सपोर्ट्स हैव एंड राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, मैनी सिस्टर एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर द रेस्ट एंड सपोर्ट्स नो मोर सीन ऑन द डार्किंग ग्रीन, यानी कि दोस्तों ਇਹ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਰਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹਨੇਰੇ ਹਰੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਦਾ ਪੋਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਇਮ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਪੋਇਟ ਦਾ ਨੇਮ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੋਇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ, ਅਤੇ ਪੋਇਮ ਹੈਗੀ ਦਾ ਐਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ, ਵੇਟ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਰਾਈਟ ਦਾ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਆਫ ਦਾ ਫਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸਟੈਂਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੌੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 4 ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਤੁਕਬੰਦੀ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਗਿਵ ਰਾਈਮ ਸਕੀਮ ਇਨ ਦ ਫਸਟ 4 ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਪੈਸੇਜ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ AAB। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਵਾਈ ਹੈਜ਼ ਐਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਕਮ ਦਾ ਡਾਰਕਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੂੰਜਦਾ ਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੂੜਾ ਹਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਈ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਐਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਕਮ ਦਾ ਡਾਰਕਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਈ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਐਕੋਇੰਗ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਕਮ ਦਾ ਡਾਰਕਿੰਗ ਗ੍ਰੀਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸੀ ਦਾ सन सेट नाइट फॉल्स द एक्विंग ग्रीन बिकम द डार्किंग ग्रीन। ठीक है जी, इस दा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब की बनेगा दोस्तों, मतलब भी समझा दिए तुहानूं। तो इसका यही मतलब आ कि भाई सूरज डुबदा है, रात पै जाती है, गुंजदी हरी गूड़ी हो जाती है। ठीक है जी, तो मतलब गुंजदी हरी गूड़ी हो जाती है, इसका यही मतलब हैगा वा। तो हुण अपना अगला प्रश्न की है दोस्तों, तो क्वेश्चन पेपर वाल चलते हैं सब तो पहला। हाँ जी, तो दोस्तों ये ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨੇਮ ਦਾ ਫਿਗਰ ਆਫ ਦਾ ਸਪੀਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, यूज्ड इन द लाइन्स, यानी कि मैनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट आर रेडी फॉर द रेस्ट। यानी कि दोस्तों बई कि लाइन में वरती गई बोली के चित्र के नाम दसो, कई भैन भरा अपने आलने में पंछियों वांग आराम लई तैयार हैं। ठीक है जी, तो इसका की है आंसर देख लें दोस्तों, आही वाला वन डी वाला, नेम द फिगर स्पीच यूज्ड इन द लाइन्स। ठीक है जी, तो डी का आंसर देख सकते हो लाइक बर्ड्स स्माइल। ठीक है जी, स्माइल लिखा है इन्होंने इतने, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, लाइक बर्ड्स स्माइल। ठीक है जी, तो उस तो बाद हुण आपां अगला है दोस्तों एक होर पैसेज है। ठीक है जी, तो तुसीं करना वा तां तुसीं कर सकते हो, वेरी ईजी है भी। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मरमर सून रिप्लाइज गॉड दोथ नॉट नीड इधर मैनस वर्क और हिज ऑन गिफ्ट्स हू वेस्ट वियर हिज माइंड यक ते सर्व हिम बेस्ट। ठीक है जी, तो ये भी यही है कि नेम द पोएम एंड द पोएट देख लेने ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पोएम है दोस्तों वो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो पोएट है जॉन मिल्टन। तो दोस्तों आइडेंटिफाई द फिगर स्पीच इन द लाइन बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मुरमुर सून रिप्लाइज। ठीक है जी, तो इसका की आ जाएगा आंसर। तो आइडेंटिफाई द इतने हो रही है गल कितने, तो आह वाला प्रश्न है तो इसका आंसर है द फिगर ऑफ स्पीच इज़ परसनिफिकेशन। ठीक है जी, परसनिफिकेशन का मतलब की होंगे दोस्तों, जिन्होंने विद्यार्थियों को परसनिफिकेशन का मतलब पता है दोस्तों, इसनों कमेंट बॉक्स के जरूर दस्यो। ठीक है जी, तो दोस्तों देखो ਇਹਦਾ मतलब यही होंगे परसनिफिकेशन का कि भाई ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ना दोस्तों ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। मतलब क्वेश्चन की कह रहा है, क्वेश्चन अपन कह रहा वा कि लाइन विच ना आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन, यानी कि दोस्तों लाइन विच भाषण के चित्र की पछाण करो, पर उस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੜਬੁੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਬਰ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਡਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸੇ ਅਬਾਊਟ ਗੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ
ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੀਰਜ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਰਜ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਚਲੋ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਵਾਟ ਡਸ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸੇ ਅਬਾਊਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸੀ ਨੰਬਰ ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸੇ दैट गॉड डू नॉट नीड मैन वर्क नर एनी कंपनसेशन फॉर द गिफ्ट ऑफ गॉड हैज़ बी गिवन टू मैन। ठीक है जी, यानी कि दोस्तों पेशेंस यानी कि धीरज ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹੀ ਆ ਬਈ ਕਿ ਧੀਰਜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਵਿਚ ਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਇਮ ਸੇ ਦਾ ਵਨ ਹੂ ਅਸੈਪਟ ਗॉड ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ ਹਿਜ਼ ਓਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਗॉड। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪੋਇਮ ਸੇ ਦਾ ਦਸ ਹੂ ਅਸੈਪਟ ਕੰਟਰੋਲ ਓਵਰ देयर ਓਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸਰਵੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਆਨਸਰ ਉਸਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੂ ਵੈਸਟ ਵੇਅਰ ਹਿਜ਼ ਮਾਈਡ ਯੋਕ ਦੇ ਸਰਵ ਹਿਮ ਬੈਸਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਉਸਦੇ ਹਲਕੇ ਜੁੱਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਵਾ ਦ ਰੋਡ ਨੋਟ ਟੇਕਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਵੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਨੋਟ ਟੇਕਨ ਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦਾ ਰੋਡ ਨੋਟ ਟੇਕਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਰੋਬਰਟ ਫਰੋਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਦਿਸ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ of the choice making in the life. Choice of one aim is very difficult, it has great influence, it influences the whole course of my life. Another idea in the poem is that one cannot achieve extraordinary things by taking an ordinary course. Only ordinary people follow the beaten path. Great souls always prefer to trade new path। ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਧਾਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਪਿੱਟੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਵੇਂ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਵੁੱਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਨੋਨੀਮਸ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੇ ਪੋਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕੌਣ ਆ। ਦਿਸ ਪੋਇਮ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੈਟ ਟਰੀ ਸਰਵ ਮੈਨ ਇਨ ਵੇਰੀਅਸ ਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਾ ਵੁੱਡ ਫਰੋਮ ਟਰੀ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵਿੰਟਰ ਫਰੋਮ ਵਾਰਮਥ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸ਼ੇਡ ਇਨ ਸਮਰ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਛਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਦਾਰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਸਦਾਰ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੂਸੀ ਫਰੂਟਸ ਟੈਬਲੇਟ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਥਰਸਟ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੋਰਡਸ ਐਂਡ ਫਰਨੀਚਰ ਯੂਜ਼ ਵੁੱਡ। ਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਮੈਨ ਫਰੋਮ ਬਰਥ ਟੂ ਡੈਥ। Tree also teach us the value of kindness and the beauty. Tree appeals very humble to men, not harm to them। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਆਨਸਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਅਬਾਊਟ ਬਿਜ਼ੋ 30 ਵਰਡਸ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਹਟਨ ਨਾਟ ਨੋਟਿਸ ਬਾਈ ਦਾ ਟੀਚਰ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿਚ ਡੇਜ਼ ਵੁੱਡ ਹਸਨ ਸ਼ੋ ਅਪ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਨਜ਼ਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹਾਰਡਲੀ ਐਵਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਹਸਨ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਵਿਚ ਡੇਜ਼ ਵੁੱਡ ਹਸਨ ਆਫਨ ਸ਼ੋ ਅਪ ਇਨ ਦਾ ਕਲਾਸ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹਸਨ ਵੁੱਡ ਸ਼ੋ ਅਪ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਫ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰਿਕ ਇਨ ਦਾ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ ਮਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮਿਲੀਨੀਅਰ ਟ੍ਰਿਕ ਇਨ ਦਾ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ ਲੋਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨੀ। ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੀ ਬੋਰੋਡ ਦਾ ਲੋਨ ਆਫ $5,000 ਫਰੋਮ ਦਾ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਹਿਜ਼ ਫਰਾਰੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਗੈਰੇਜ। ਉਸਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੋਸਤੋ 5,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਮਣੀ ਵਜੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਫਰਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਫਰਾਰੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗੈਰੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਕੰਡਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਐਗਜ਼ਿਬਿਸ਼ਨ ਫੰਡ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਡਕਟਰ ਕੋਲ ਸਬਰ ਦਾ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਹੀ posed a gift for making his passenger comfortable. With old people he was considered like a son. With children he was like a caring father. He treated passenger of his bus with kindliness. A journey with him was a lesson in natural courtesy and good manner। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਜਵਾਨ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਆਲਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭਰਿਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਟ ਵਾਸ ਦਾ ਮੋਡ ਆਫ ਟੋਰਚਰਿੰਗ ਦਾ ਬਰੇਵ ਫਾਈਟਰਸ ਬਾਈ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਮੋਡ ਟੋਰਚਰਿੰਗ ਬਰੇਵ ਫਾਈਟਰਸ ਬਾਈ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀ ਢੰਗ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਦਾ ਬਰੇਵ ਫਾਈਟਰਸ ਵੇਅਰ ਫੋਰਸ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦਾ ਆਇਲ ਮਿਲਕ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਐਟ ਲੀਸਟ 30 pounds ਆਫ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਡੇਲੀ ਐਂਡ ਪਾਊਂਡ ਕੋਕੋਨਟ ਹਸਕਡ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਕੋਇਰ ਥ੍ਰੈਡਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਬਹਾਦਰ ਕੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਪੌਂਡ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਲੂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਟਣ ਲਈ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਡਰਾਈਵ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਵਟ ਮੇਡ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਫੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਿ ਕਥਾਕਾਰ ਦੋਨੋਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਨਰੇਟਰ ਡਰੋਵ ਦੈਮ ਦਾ ਟੀਨੀ ਵਿਲੇਜ ਸੈਟ ਹਾਈ ਅਪੋਨ ਦਾ ਹਿਲ ਸਾਈਡ। ਕਥਾਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਐਨੀ ਟੂ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਆਥਰ ਟੈਲ ਅਬਾਊਟ ਮਿਸ ਬੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਭੋਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਮੈਰੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵੂ ਵਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗੋ ਵੈਨ ਗੋਟ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਲੀਵ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ ਬੀਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿਸ ਬੀਮ ਵਾਜ਼ ਆਲ that the author had expected. She was a middle-aged, authoritative, kindly and understanding woman. Her hair was beginning in turn grey. Her figure had fullness likely to be comforting a homesick child. ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੋਸਤੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਂਝ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਖੜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰੂਬ ਵਾਲੀ ਤੇ ਦਿਵਾਲੂ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਔਰਤ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਫੇਦ ਬਾਲ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਫੇਦ ਬਾਲ ਮਤਲਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਸੁਭਾਵਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਲਈ ਉਦਰੇਵੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਵਾਈ ਡਿਡ ਭੋਲੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਮੈਰੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ। ਭੋਲੀ ਨੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਐਟ ਦਾ ਗਾਰਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਮਨੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਹੈਪਨ ਟੂ ਸੀ ਪੋਕ ਮਾਰਕਸ ਔਨ ਭੋਲੀ ਫੇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਆ ਹੀ ਪਲੇਸਡ ਅ ਡੀਮ ਆਫ 5,000 rupees ਐਜ਼ ਅ ਡਾਊਰੀ। This filled Bholi with cold contempt. She refused to marry him because she did not want a mean, greedy and contemptible
ਕਵਰਡ ਐਜ਼ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜੈਮਾਲਾ ਦੀ ਰਸਮ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਨੇ ਭੋਲੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਾ ਦੋਸਤੋ ਚੇਚਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ 5000 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੇਚਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਭੋਲੀ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੀਨਾ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤਯੋਗ ਡਰਪੋਕ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੂ ਵਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗੋ ਵੈਨ ਹੀ ਗੋਟ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਲੀਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੂ ਆਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਆਰਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਹੈਡ ਬੀਨ ਸੇਮ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਵਰ ਸਰਵਿੰਗ ਇਨ ਬਟਾਲੀਅਨ ਔਨ ਦਾ ਬੁਰਮਾ ਫਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੱਦ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਜੁਆਇੰਡ ਅਪ ਅਰਲੀਅਰ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵਾਜ਼ ਹਵਲਦਾਰ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਜਸਟ ਗੋ ਟੂ ਨਾਇਕ ਰੈਂਕ, ਬੋਥ ਵਰ ਫਰੈਂਡਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹਵਲਦਾਰ ਸੀਗਾ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹਲੇ ਹੁਣ ਹੀ ਨਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਗੋ ਵੈਨ ਹੀ ਗੋਟ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਲੀਵ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵੈਂਟ ਟੂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵਿਲੇਜ ਟੂ ਬਰਡ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਹੋਲੀਡੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਅਟੈਂਪਟ ਐਨੀ ਵਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ 70 ਤੋਂ 60 ਤੋਂ 70 ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਥੀਮ ਆਫ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਦਾ ਥੀਮ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਨ ਯੂਅਰ ਓਨ ਵਰਡਸ। ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੈਟ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਫॉर ਅ ਪਰਸਨ of a determination physical deformities can't stand in the way of a person who has a strong। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਕਰੂਪਤਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਥਿੰਗਸ ਬਿਕਮ ਈਜ਼ੀਅਰ ਫॉर ਹਿਮ ਇਫ ਹੀ ਵਰਕਸ ਵਿਦ ਡਿਵੋਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ। ਦਾ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ illustrated through the life story of Helen Keller. Helen Keller became a blind, deaf and dumb at the age of 19 months. Despite these handicaps, she learned to read and write. She was able to do so with the help of Annie Sullivan. She taught Helen to communicate by spelling words into her hand. It gave light to her life. For the first time, she longed for a new day to come. By her sheer willpower, she was able to live meaningful ਲਾਈਫ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਮੇਨ ਕਿ ਬਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਗਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ 19 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ, ਬਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਅੜਚਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨੀ ਸੁਨੇਵਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਗਈ। ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜੋੜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਦੋਸਤੋ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਦਕਾ ਆਪਣੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਅ ਕਮੇਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅ ਕਮੇਲੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆ ਇੱਥੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਮੇਲੀਅਨ ਵਾਲਾ। ਕਮੇਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਦਾ ਕਮੇਲੀਅਨ ਦਾ ਦੇਖੋ ਆ ਕਮੇਲੀਅਨ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਉਚਿਤ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾ ਬਰੀਫ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਲਿਪ ਵਾਜ਼ 7 year old when he vowed to become a musician। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਲਿਪ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਵਾਇਲਨ ਵਜਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸਤੋ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸਬਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਵਾਇਲਨ ਸੋਲੋ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੂਰਖਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੇਸਬਾਲ ਖੇਡਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਲਿਪ ਦੋਸਤੋ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਕ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਇਲਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਕਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਬੇਕਰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਕੜਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਸੰਗੀਤ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤੋ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਸ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਮਰਾਈਨ ਬੈਂਡ ਬੈਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਰਾਈਨ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ, ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਏਗਾ ਜੌਨ ਫਿਲਿਪ ਸੋਸਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਅ ਕਮੀਲੀਅਨ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਸਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅ ਕਮੀਲੀਅਨ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤੋ ਛਿਪਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਸਟੋਰੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਚ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਸਟੋਰੀ ਇਟਸੈਲਫ। ਇਟ ਗਿਵ ਅ ਗਲਿੰਪਸ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਟੋਰੀ। ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਅ ਕਮੀਲੀਅਨ is a quite a part. A chameleon is a lizard that can change color its color to match the colors around. Metaphorically it's mean someone who changes his ideas and behavior to fit different situation. ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਝਲਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਮੀਲੀਅਨ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਲੀਅਨ ਇੱਕ ਗਿਰਗਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਨ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿਵ ਅਚੁਲਮਮ ਇਜ਼ ਵਨ ਸੱਚ ਕਰੈਕਟਰ। ਹੀ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਦਰਡ ਬਾਈ ਅ ਮੈਨ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ। ਦਾ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਹਿਮ ਹਿਜ਼ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਚੁਲਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਭਰੀ ਉਂਗਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਦਾ ਮੈਨ ਸ਼ੋ ਹਿਮ ਇਜ਼ ਅ ਬਲੀਡਿੰਗ ਫਿੰਗਰ। ਹੀ ਕਲੇਮ ਦੈਟ ਦਾ ਡੌਗ ਹੈਜ਼ ਬਿਟਨ ਹਿਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਂਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੀ ਡੀਮਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਫॉर ਇਟ। ਦਾ ਪੀਪਲ ਇਨ ਕਰਾਊਡ ਟੈਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਦਾ ਡੌਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਾਊਡ ਜਿਹੜਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਰਗਿਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਅਚੁਲਮੋਬ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਰਗਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫੇਵਰਸ ਹਰਕਿਊਨ ਹੂ ਵਾਜ਼ ਬਿਟਨ ਬਾਈ ਅ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਐਂਡ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੀ ਫੇਵਰ ਦਾ ਡੌਗ ਬਿਲੋਂਗਸ wealthy and powerful master. ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰਿਫਲੈਕਟਸ ਹਿਜ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਹਰਕਿਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਲੇਖ ਉਸਦੀ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਚੰਦੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਕਿ ਗਿਵ ਅ ਬ੍ਰੈਫ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਚੰਦੂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦੂ ਇਜ਼ ਅ ਲੋ ਕਾਸਟ ਬਾਰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਦੂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਨਰੇਟਰ। ਉਹ ਕਥਾਵਾਚਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਫੰਡ ਆਫ ਲਿਟਲ ਪ੍ਰੈਂਕਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਲੋਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀਗਾ। ਹੀ ਕੈਚਸ ਵਾਸਪ ਸਕਿਊਜ਼ ਦੇਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਮੇਕ ਦੈਮ ਫਲਾਈ ਵਿਦ ਟਾਈਡ ਲੈਗਸ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਰਟ ਮੇਕਿੰਗ ਕਾਈਟਸ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਾ ਧਮੋੜਿਆ ਪਕੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਹਾਂਜੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਫਰ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ। ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ ਡਾਈਜ਼ ਇਨ ਪਲੇਗਿਊ। ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹਿਜ਼ ਮਦਰ ਬਾਈ ਡੂਇੰਗ ਦਾ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਬਾਰਬਰ। ਹੀ ਗੋਜ਼ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਕਟਿੰਗ at the house of the village elders has belong to a low caste. The so called people of high caste insult him and swear at him. One day he goes dressed up a doctor to the village elder. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੇਅਕਲ ਸੀਗਾ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਲੇਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਜੱਦੀ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਨਾਈ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ, ਨਾਈ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਕੱਟ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਾਲ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਹਜਾਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਡਿਆਰਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ ਪਾ ਲਈ ਉਸਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ
ਡਰੈਸਡ ਅਪ ਅ ਡਾਕਟਰ ਟੂ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਐਲਡਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਮੀਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਅਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਦੇਅਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮੇਕਸ ਹਿਮ ਰਿਬੈਲੀਅਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦਰੋਹੀ ਬਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਸ ਟੀਚ ਦੈਮ ਆ ਲੈਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੰਦੂ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੀ ਗੋਜ਼ ਔਨ ਅ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਐਂਡ ਸਟਾਪ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਪੀਪਲ ਟੂ ਹੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਹਜਾਮਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲ ਕੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਹਿਜ਼ ਔਨ ਸ਼ਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਟ the people have to go to themselves shaven. His effort result in the formation many other trade unions. The narrator call him one of the makers of the modern India। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕਥਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ 13ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋਸਤੋ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ 5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਸਟਾ ਆਈ ਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ।